Hello students, a very good morning to all and welcome in the session of cost accounting. Now students, in this unit, that is chapter number 2 of unit number 1, unit costing, we have started with the practical examples. In yesterday's session, we calculated the question number 1 of unit costing. That was a very basic sum, ekdam basic sum hato, right? As you know, the weightage of this unit in your final examination will be of 20 marks. આ unit માંથી તમને 20 marks નો sum and theory એ પૂછાય છે, right? So today we will calculate the another question, that is question number 2. Just pay attention. From the books of Tahira Limited, following figures are obtained during the year 2019. That means one company is given, that is Tahira Limited, whose annual details for the year ended on 2019 is given. 2019 na year ni details available che. Number 1, cost of materials means what, students? Cost of materials means direct material. Your point number 1 in a cost sheet. Cost sheet no point number 1. Second, direct wages જે તમે એડ કરો છો મટીરિયલ માં, right? Next one is factory charges. Factory charges means factory overheads which you will add in the prime cost. Next, administration overheads કે જે તમે એડ કરો છો તમારી factory cost માં, right? Selling charges and distribution charges. Selling and distribution charges તમે એડ કરો છો cost of production of goods sold. આ ખ્યાલ આવે છે students? And sales which you are writing or recording at the last. ચલો આ ખ્યાલ આવે છે students? કોસ્ટ શીટનું ફોર્મેટ હવે તમને ખાસ યાદ આવવું જોઈએ, right? If you still do not remember the format of the cost sheet, then first do that. તો પહેલા એ યાદ રાખો and then calculate the sums. Now these are the details available for the year 2019. Next one, a work order has been executed in the year 2020 and the following amount of expenses have been incurred. That means the company is receiving one order in the year 2020 and for that year following expenses are incurred. Number 1, materials. Materials means direct material, point number 1. Then after, wages. That means direct wages. Now students, આ જે ડિટેલ્સ છે એ 2019 ના યર માટે છે. હવેની જે ડિટેલ્સ છે એ કયા યર માટે છે? 2020, right? Assume that in 2020 factory overheads has gone up by 20%. Now students, 2019 ના બધા expenses તમને આપેલા છે, but હવે જે બધી ડિટેલ્સ છે 2020 માટે છે, તો એમાં તમને કન્ડિશન આપે છે કે assumption કરો છો કે factory overheads છે એ 20% gone up means increase થાય છે. 20% increase છે ના? That we will see ahead. Next, distribution charges have gone down. Gone down means decrease by 10%. Distribution charges શું થાય છે 2020 માં? Decrease થાય છે, right? And selling and administration charges have gone up by 10%. Selling અને administration charges એ શું થાય છે? Increase થાય છે 10% in the year 2020. What should be the selling price of the above work order so as to earn the same rate of profit as in 2019? Now students, generally યુનિટ કોસ્ટિંગનો કોઈ પણ ક્વેશ્ચન હોય તમને એક્ઝામમાં એવું જ બનશે કે મેજોરિટી સમ્સ એ જ ટાઈપના પૂછાય છે કે જેમાં બે કોસ્ટ શીટ બનાવવાની રહેશે. One is current year cost sheet and second one estimated cost sheet for the next year. Here also 2 years data is available. અહીંયા પણ 2 વર્ષનો ડેટા આપેલ છે. For the first year, that is current year 2019 માટે તમે prepare કરશો current year cost sheet, and for the year 2020 you will prepare the estimated cost sheet. Is that clear students? Okay. 2019 નું sales તમને આગળ આપેલ છે, but 2020 માં તમને question પૂછે છે કે selling price આ work order ની કેટલી રાખવી કે જેથી કરી 2019 માં તમે જેટલા percentage profit earn કરતા એટલા જ percentage profit તમે 2020 માં પણ earn કરી શકો. Very important line student. Factory overheads are based on direct wages.
આ ખાસ યાદ રાખો. ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ છે એ કોના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે? ઓન ડાયરેક્ટ વેજીસ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેશન, સેલિંગ એન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ચાર્જીસ ઓન ફેક્ટરી કોસ્ટ. જ્યારે બાકીના 3 ઓવરહેડ્સ, એડમિન ઓવરહેડ્સ, સેલિંગ ઓવરહેડ્સ એન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓવરહેડ્સ આર ડિપેન્ડન્ટ ઓન ધ ફેક્ટરી કોસ્ટ. ઓકે, કઈ રીતે કેલ્ક્યુલેશન કરવી? લેટ્સ સી ઓવર હિયર. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, give the heading in your book. Question number 2. Give the heading, first of all, Tahira Limited cost sheet for the year 2019. પહેલા તો 2019 કરંટ યર માટે કોસ્ટ શીટ પ્રિપેર કરશું એન્ડ ધેન આફ્ટર વી વિલ પ્રિપેર ફોર ધ નેક્સ્ટ યર, દેટ ઇઝ 2020. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, આ ક્વેશ્ચનમાં ક્યાંય પણ તમને નંબર ઓફ યુનિટ્સ પ્રોડ્યુસ્ડ કે સોલ્ડ છે આપેલા છે? નો. No details regarding number of units manufactured and sold are given. તો તમે અહીંયા નેક્સ્ટ કાંઈ લખી શકો નહીં. તમને નેક્સ્ટ ડિટેલ લખાવતું યુનિટ્સ પ્રોડ્યુસ્ડ એન્ડ યુનિટ્સ સોલ્ડ, જે અહીંયા છે નહીં. જો યુનિટ્સ પ્રોડ્યુસ્ડ એન્ડ સોલ્ડ ન હોય તો તમારી કોસ્ટ શીટનું જે ફોર્મેટ હતું, ફોર્મેટ શું છે? પર્ટિક્યુલર્સ, ટોટલ રૂપીસ એન્ડ પર યુનિટ રૂપીસ. એમાં જે થર્ડ કોલમ છે પર યુનિટ રૂપીસ એ તમને મળે નહીં. વાય? because number of units produced કે sold આપેલા છે નહીં. So we can skip that column in this question. આ ક્વેશ્ચનમાં તમે એક કોલમ છે સ્કીપ કરી શકો. So we have only 2 columns, particulars and total cost or total rupees. સ્ટુડન્ટ્સ, હવે ખ્યાલ આવે છે થર્ડ કોલમ કેમ નથી બનાવતા? because number of units produced and sold are not given, so we cannot find out the per unit amount. Okay, let's start with the calculation. કોસ્ટ શીટના ફોર્મેટ પ્રમાણે તમે ઓલવેઝ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ રેકોર્ડ શું કરો છો? ડાયરેક્ટ મટીરિયલ. હિયર ક્વેશ્ચનમાં જોતા જો તો 2019નો જે ડેટા છે એ કોસ્ટ ઓફ મટીરિયલ્સ મીન્સ ડાયરેક્ટ મટીરિયલ ઇઝ ગિવન. સો રાઇટ ડાઉન પોઈન્ટ નંબર 1, હાઉ મચ? 3 લાખ રૂપીસ. જેમાં તમે એડ કરતા ડાયરેક્ટ વેજીસ વિચ ઇઝ 2,50,000 રૂપીસ. નાઉ સ્ટુડન્ટ્સ, એઝ પર ધ ફોર્મેટ ઓફ કોસ્ટ શીટ, કોસ્ટ શીટના ફોર્મેટ પ્રમાણે તમે આ 2 પોઈન્ટ પછી થર્ડ પોઈન્ટ એડ કરતા ડાયરેક્ટ એક્સપેન્સીસ જે આ ક્વેશ્ચનમાં છે નહીં. સો વી વિલ સ્કીપ દેટ, આપણે સ્કીપ કરશું. પછી તમે એડ કરતા પ્લસ ઓપનિંગ સ્ટોક ઓફ વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ માઇનસ ક્લોઝિંગ સ્ટોક ઓફ વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ વિચ ઇઝ ઓલ્સો નોટ ગિવન ઇન ધ ક્વેશ્ચન, જે પણ ક્વેશ્ચનમાં આપેલ નથી. સો વી કેન સ્કીપ દેટ. એટલે ડાયરેક્ટલી તમને હવે તમારી ફર્સ્ટ કોસ્ટ કઈ મળે છે? પ્રાઇમ કોસ્ટ. How much? 5,50,000 rupees. ચલો આ ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? Your first cost, prime cost. In prime cost, you are adding the factory overheads. Now see in the question. ક્વેશ્ચનમાં factory overheads તમને કેટલા આપેલા છે? 1,50,000 rupees. So add the amount of factory overheads, 1,50,000 rupees. So you will get the second cost, that is factory cost. સ્ટુડન્ટ્સ, અહીંયા તમને ક્વેશ્ચન નંબર 1ની જેમ ઇન ડિટેલ ફેક્ટરી એક્સપેન્સીસ આપેલા નથી. જનરલી તમને ડાયરેક્ટલી ટોટલ જ આપી દીધા છે ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ, રાઈટ? સો યોર સેકન્ડ કોસ્ટ, ફેક્ટરી કોસ્ટ વિલ બી 7 લાખ રૂપીસ. ચલો આ ખ્યાલ આવે છે, રાઈટ? પ્લસ એઝ પર ધ ફોર્મેટ તમે શું કરો છો? એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ઓવરહેડ્સ ઓર ઓફિસ ઓવરહેડ્સ જે તમને ક્વેશ્ચનમાં આપે છે 1,75,000 રૂપીસ. સો યુ વિલ ગેટ ધ થર્ડ કોસ્ટ, દેટ ઇઝ કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન. ઓકે, કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શનમાં તમે એડ કરો છો ઓપનિંગ સ્ટોક ઓફ ફિનિશ ગુડ્સ માઇનસ ક્લોઝિંગ સ્ટોક ઓફ ફિનિશ ગુડ્સ વિચ ઇઝ નોટ ગિવન ઇન ધ ક્વેશ્ચન, જે ક્વેશ્ચનમાં અવેલેબલ છે નહીં. સો આ તમે ફોર્મેટમાં ખાસ મૂકો છો સ્ટુડન્ટ, ભલે આપે કે ન આપે. આગળના જે પોઈન્ટ્સ છે સ્કીપ કરી શકો, બટ આ પોઈન્ટ સ્કીપ કરતા નહીં, રાઈટ? જો ન આપે તો અહીંયા શું મૂકો છો? ડેશ. સો યુ વિલ ગેટ ધ ફોર્થ કોસ્ટ, દેટ ઇઝ કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન ઓફ ગુડ્સ સોલ્ડ. અગેન ઇટ વિલ કમ 8,75,000 rupees. Then after you will add the selling and distribution overheads. અહીંયા તમને બંને સેપરેટ આપેલા છે. સેલિંગ ઓવરહેડ્સ આર ગિવન 1,05,000 rupees and distribution overheads are given 70,000 rupees. So just add that. Then you will get the finally total cost. How much? 10,50,000 rupees. ચલો આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? ઓકે,
ટોટલ કોસ્ટમાં તમારો પ્રોફિટ માર્જિન એડ કરો છો એન્ડ ધેન આફ્ટર યુ વિલ ગેટ ધ સેલ્સ પ્રાઇસ ઓર સેલ્સ. Here for the year 2019 the sales is given 12,60,000 rupees. So just note down that sales 12,60,000 rupees. So the difference will be either profit or loss. અહીંયા જો તમારી કોસ્ટ કરતાં સેલ્સ વેલ્યુ કેવી છે વધારે, તો સેલિંગ પ્રાઇસ વધુ હોય then definitely you will earn the profit. આ ખ્યાલ આવે છે? તમારી કોસ્ટ કરતાં સેલિંગ પ્રાઇસ ઓલવેઝ કેવી હોવી જોઈએ વધારે, then and then the company can earn the profit. Here the difference is 2,10,000 rupees. This is the profit amount. Chalo, this is the first year cost sheet or we can say current year cost sheet of 2019. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ કઈ રીતે પ્રિપેર કરવી, રાઈટ? જનરલી બનશે એવું સ્ટુડન્ટ્સ કે ફર્સ્ટ યર એટલે કે કરંટ યરની કોસ્ટ શીટ એ તમારા માટે બનાવવી ઓલવેઝ ઇઝી હશે. It is little bit difficult to prepare the next year cost sheet, that is for the year 2020 or for the next year, right? Now we will prepare the next cost sheet, that is estimated. Tahira Limited estimated cost sheet for the year 2020 next year માટે પ્રિપેર કરો છો, રાઈટ? અગેન એ જ રીતે પર્ટિક્યુલર્સ એક ઇનર કોલમ છે એ બનાવેલ છે એન્ડ ધેન આફ્ટર ટોટલ કોસ્ટ ઓર ટોટલ રૂપીસ. નાઉ સ્ટુડન્ટ્સ 2020માં તમને ડિટેલ્સ કઈ રીતે આપેલ છે? આ પેરેગ્રાફથી તમને ડિટેલ્સ આપે છે ફોર ધ યર 2020. Number 1, material and wages are directly given. That means direct material and wages are given. So just note down that materials 4,000 rupees and wages 2,500 rupees. થર્ડ તમે રેકોર્ડ કરતા ડાયરેક્ટ એક્સપેન્સીસ કે જે નથી તો અહીંયા શું છે સ્કીપ કરો છો. નેક્સ્ટ તમે વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસનો ઓપનિંગ અને ક્લોઝિંગ સ્ટોકની ઇફેક્ટ આપતા વિચ ઇઝ ઓલ્સો નોટ ગિવન, સો વી કેન સ્કીપ દેટ, રાઈટ? So you will get the first cost, that is prime cost. In prime cost the total will be 6,500 rupees. Now students, as we know, as per the format of cost sheet we are adding in prime cost factory overheads. તમે factory overheads add કરો છો, but factory overheads for the year 2020 is not given directly. એ તમને directly આપેલા નથી. There are certain conditions which are given. Number 1 કે factory overheads એ increase થાય છે 2020માં, how much? 20%. But for that one condition is given. What was the condition? Factory overheads are based on direct wages. Factory overheads એ કોના ઉપર dependent છે? Direct wages પર. So for that we need to calculate certain working notes. Working notes છે calculate કરવી પડશે. Students, એસ્ટિમેટેડ કોસ્ટ શીટ જનરલી તમારે 1.5 પેજમાં પ્રિપેર થઈ જશે. સો 1.5 પેજનું ફોર્મેટ ડ્રો કરી અને પછી નેક્સ્ટ તમારે હેડિંગ આપી દેવાનું ત્યાં જ વર્કિંગ નોટ્સ, રાઈટ? 1 નંબર વર્કિંગ નોટ પર્સન્ટેજ. અહીંયા તમારે કેલ્ક્યુલેશન કઈ રીતે કરવાની છે? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ યુ વિલ ફાઇન્ડ આઉટ ધ પર્સન્ટેજ ઓફ ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ ઓન ડાયરેક્ટ વેજીસ. ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ એ કોના ઉપર ડિપેન્ડ છે? ડાયરેક્ટ વેજીસ પર. સો રાઇટ ડાઉન લાઇક ધીસ કે પર્સન્ટેજ ઓફ ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ ઓન ડાયરેક્ટ વેજીસ. સ્ટુડન્ટ્સ જેના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ હોય, અહીંયા કોના ઉપર ડિપેન્ડ છે? ડાયરેક્ટ વેજીસ પર, એને તમે કેલ્ક્યુલેશનમાં આગળ મૂકો છો. ડાયરેક્ટ વેજીસ અને જોઈએ છે શું? ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ. આ ખ્યાલ આવે છે? નાઉ સી સ્ટુડન્ટ્સ, ઇન ધ યર 2019માં ડાયરેક્ટ વેજીસ હતા કેટલા? 2,50,000 rupees. At that time the factory overheads was 1,50,000 rupees. એ જ અહીંયા મૂકો છો 2019નો ડેટા કે જ્યારે ડાયરેક્ટ વેજીસ 2,50,000 હતા. એટ ધેટ ટાઈમ ધ ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ વર 1,50,000 rupees. તમારે પર્સન્ટેજ જોઈતા હોય તો ઓલવેઝ તમે શું મૂકો છો? 100. At 100 how much? It comes 60%. But 60% of what? 60% of direct wages. અહીંયા direct wages પર dependent છે, right? So 60% of direct wages. આ તમારે એક calculation કરવાની રહેશે. So here we can say now factory overheads are dependent on the direct wages. હવે students, direct wages ઉપર 60%. Now see in the year 2020 2020માં direct wages તમને આપેલા છે 2,500 rupees. જેના તમારે કરવાના છે 60%.
factory overheads. So 2500 rupees direct wages multiply 60%. કેમ ખ્યાલ આવે? working note number 1, which comes 1500 rupees. અને એમાં પણ હજુ તમને કન્ડિશન શું આપેલ હતી કે ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ હેઝ ગોન અપ બાય 20%. ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ એ 20% એ ઇન્ક્રીઝ થાય છે નેક્સ્ટ યરમાં. તો 1500 માં 20% ઇન્ક્રીઝ કરો છો, which comes 300 rupees. So the total factory overheads for the year 2020 will come 1800 rupees. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? પહેલાં તો આપણે જેના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે એના પર્સન્ટેજ ફાઇન્ડ આઉટ કરી લીધા, પછી કરંટ યરના વેજીસ પરથી એ કેલ્ક્યુલેટ કરીએ અને એમાં ઇન્ક્રીઝ કે ડિક્રીઝ જે થતા હોય એ કન્ડિશન અપ્લાય કરીએ છીએ. સો હિયર નાવ વી વિલ ગેટ ધ સેકન્ડ કોસ્ટ, દેટ ઇઝ ફેક્ટરી કોસ્ટ, વિચ કમ્સ 8300 રૂપીસ. ફેક્ટરી કોસ્ટમાં એડ શું કરો છો સ્ટુડન્ટ્સ? એડમિન ઓવરહેડ્સ ઓર એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ઓવરહેડ્સ. Now see in the question માં જુઓ, administrative, selling and distribution overheads are based on factory cost. એ કોના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે? factory cost પર. So our second working note will be percentage of admin overheads on factory cost. જેના ઉપર ડિપેન્ડ છે, કોના ઉપર ડિપેન્ડ છે? factory cost પર. તો એને ક્યાં મૂકો છો? આગળ. અને જોઈએ છે શું? admin overheads. આ ખ્યાલ આવે છે? ડેટા ક્યુ યુઝ કરો છો 2019નો. એડમિન ઓવરહેડ્સ એન્ડ ફેક્ટરી કોસ્ટ. ફેક્ટરી કોસ્ટ 7 લાખ છે ત્યારે એડમિન ઓવરહેડ્સ કેટલા હતા? 1,75,000 રૂપીસ. યુ વોન્ટ ધ પર્સન્ટેજ, સો હિયર વી આર રાઇટિંગ ડાઉન ધ 100 એટ હાઉ મચ? ઇટ કમ્સ 25%. બટ શેના? 25% ઓફ ફેક્ટરી કોસ્ટ. તમારા એડમિન ઓવરહેડ્સ છે એ ફેક્ટરી કોસ્ટના 25% છે. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? નાઉ સી ઓવર હિયર, એડમિન ઓવરહેડ્સ એઝ પર ધ ડેટા ઓફ 2020. હવે તમારી પાસે અહીંયા ફેક્ટરી કોસ્ટ અવેલેબલ હતી 8300 રૂપીસ. એના તમે કરો છો 25%, which comes 2075 રૂપીસ. નાઉ સ્ટુડન્ટ્સ, કન્ડિશન શું છે? એડમિન ઓવરહેડ્સ છે એ 10% ઇન્ક્રીઝ થાય છે, રાઈટ? સો અહીંયા હવે તમે 10% ઇન્ક્રીઝ કરો છો, which comes 207.5 રૂપીસ. So total admin overheads 2282.5 rupees. So now we will add the admin overheads in factory cost. So we will get the third cost, that is cost of production, which comes 10,582.5 rupees. Now students, we are adding the opening stock of finished goods and deducting closing stock of finished goods, which is not given in the question. So just make a dash over here. So you will get the fourth cost, that is cost of production of goods sold, which again comes 10,582.5 rupees. જેમાં તમે એડ શું કરો છો? ફર્સ્ટ સેલિંગ ઓવરહેડ્સ એડ કરો છો. Now students, selling overheads કોના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે? Again on factory cost. So our third working note will be percentage of selling overheads on factory cost. જેના ઉપર ડિપેન્ડ છે એને ક્યાં મૂકો છો? આગળ. So factory cost and selling overheads. In the year 2019, first cost sheet માં જ્યારે factory overhead 7 lakhs હતા, at that time the selling overheads were 1,05,000 rupees. You want the percentage. So at 100, how much? Which comes 15% of factory cost. So factory cost ના તમે કરો છો 15%. See over here, selling overheads. અહીંયા factory cost available કેટલા છે કરંટ યરમાં? એટલે કે 2020માં 8,300 rupees. જેના તમે કરો છો 15%, which comes 1,245 rupees. Now, as per the condition, selling overheads છે એ પણ 10% increase થાય છે. So plus 10% increase જે આવે 1,245 ના 124.5. So the total selling overheads for the year 2020 comes 1,369.5 rupees. અહીંયા તમે selling અને distribution overheads બંને એડ કરો છો, right? So next we will add the distribution overheads.
क्वेश्चन में जो स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कोना पर डिपेंड है, इट डिपेंड्स ऑन द फैक्टरी कॉस्ट। तो आपणे नेक्स्ट वर्किंग नोट एज करशुं परसेंटेज ऑफ फैक्टरी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऑन फैक्टरी कॉस्ट, जेना ऊपर डिपेंड है एने तमे कैल्क्युलेशन में क्या राखो छो आगळ। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स 2019 में when factory cost were 7 lakh, at that time the distribution overheads were 70,000 rupees. You want the percentage, so we will write down the 100 over here. At that time distribution overheads how much, which comes 10% of factory cost. सेना factory cost ना, right? એટલે factory cost ना 10%. Now students તમને ખ્યાલ છે 2020 માં factory cost કેટલી છે 8,300 rupees. factory cost multiplied 10% distribution overheads, which is 830 rupees. Now students, as per the condition in a question, distribution overheads છે એ decrease થાય છે, reduce થાય છે. how much 10%. જો reduce થતા હોય તો શું કરાય minus 10% decrease. 830 ના 10% 83 rupees જે તમે કરો છો minus. So net distribution overheads will come 747 rupees. ચલો એ સુધી ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ? સો તમારા COGS કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન ઓફ ગુડ્સ સોલ્ડમાં તમે સેલિંગ અને ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓવરહેડ્સ એડ કરો છો, સો યુ વિલ ગેટ ફાઇનલી ધ ટોટલ કોસ્ટ વિચ કમ્સ 12,699 rupees, in which we will add the profit margin and at last we will get the sales price. હવે સ્ટુડન્ટ્સ તમને 2020 માટે સેલ્સ કે પ્રોફિટ રિલેટેડ કોઈ અમાઉન્ટ આપેલ નથી, બટ વન કન્ડિશન ઇઝ ગિવન ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધ પ્રોફિટ. એક કન્ડિશન તમને આપે છે. વોટ ઇઝ ધ કન્ડિશન? વોટ શુડ બી ધ સેલિંગ પ્રાઇસ ઓફ ધ અબોવ વર્ક ઓર્ડર સો એઝ ટુ અર્ન ધ સેમ રેટ ઓફ પ્રોફિટ એઝ ઇન 2019. 2019 માં જેટલો પ્રોફિટ તમે અર્ન કરતા હતા એટલો જ પ્રોફિટ તમારે અહીંયા અર્ન કરવાનો છે. સેમ રેટ ઓફ પ્રોફિટ. રેટ ઓફ પ્રોફિટ મીન્સ પરસન્ટેજ ઓફ પ્રોફિટ. મસ્ટ રિમેમ્બર સ્ટુડન્ટ્સ, સેમ રેટ મીન્સ પરસન્ટેજ, રાઈટ? તમારે 2019 માં જેટલા પરસન્ટેજ પ્રોફિટ પોર્શન હતો એટલો જ પ્રોફિટ પોર્શન અહીંયા મેન્ટેન કરવાનો છે. તમને ખ્યાલ છે સ્ટુડન્ટ્સ કે 2019 માં તમારો જે પ્રોફિટ હતો 2,10,000 એ ટોટલ કોસ્ટના કેટલા પરસન્ટેજ પ્રોફિટ એડ કરેલ હતો? નો, યુ ડોન્ટ નો દેટ, રાઈટ? વાય? બીકોઝ ટોટલ કોસ્ટના કેટલા પરસન્ટેજ તમે પ્રોફિટ એડ કરેલ છે અહીંયા એ તમને ખ્યાલ નથી. એન્ડ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ દેટ વી આર કેલ્ક્યુલેટિંગ વન વર્કિંગ નોટ, દેટ ઇઝ વર્કિંગ નોટ નંબર 5. પરસન્ટેજ ઓફ પ્રોફિટ. તમારે પરસન્ટેજ શેના જોઈએ છે? પ્રોફિટના. અને એ પણ શેના પર? ઓન ટોટલ કોસ્ટ. કારણ કે પ્રોફિટ તમારે એડ શેમાં કરવાનો છે? કોસ્ટમાં. સો પરસન્ટેજ ઓફ પ્રોફિટ ઓન ટોટલ કોસ્ટ ઇન 2019. 2019 ના બેઝ પર તમે પહેલા પરસન્ટેજ ઓફ પ્રોફિટ એ ફાઇન્ડ આઉટ કરો છો. નાઉ ઇન ધ યર 2019 ધ ટોટલ કોસ્ટ વોઝ 10,50,000 rupees. ફર્સ્ટ કોસ્ટ શીટમાં જોજો સ્ટુડન્ટ્સ. At that time the profit was 2,10,000. You want to find out the percentage, so at 100 how much? It comes 20%. but સેના 20% of total cost. સેના ઉપર હતા? total cost પર. so total cost ના 20% profit એ તમે 2019 માં મેન્ટેન કરેલ છે. અહીંયા જે પ્રોફિટ હતો એ ટોટલ કોસ્ટના 20% છે, તો આપણે સેમ રેટ ઓફ પ્રોફિટ 2020 માં પણ મેન્ટેન કરવાનો છે, રાઈટ? સો પ્રોફિટ વર્કિંગ નોટ નંબર 5 રાઇટ ડાઉન ઓવર હિયર. પ્રોફિટ છે 20% છે ટોટલ કોસ્ટના. હિયર ધ ટોટલ કોસ્ટ ઇઝ 12,699 rupees ના 20%, which comes 2,539.8 rupees. So after adding the profit portion in a total cost, you will get finally the sales price. The sales will be 15,238.8 rupees. आज તમને ક્વેશ્ચનમાં પૂછે છે what should be the selling price. Selling price છે એ આ હોવી જોઈએ. So students, this is the answer of question number 2. વર્કિંગ નોટ્સ છે એ એકદમ ઇઝી છે, બટ તમને કેલ્ક્યુલેશન વ્યવસ્થિત રીતે કરતા આવડવી જોઈએ. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ?
રાઈટ. ફર્સ્ટ કોસ્ટ શીટ એ જનરલી 1 યરમાં 1 પેજમાં તમારે પ્રિપેર થઈ જશે, રાઈટ. એસ્ટિમેટેડ કોસ્ટ શીટ છે એ તમારે 1.5 પેજમાં પ્રિપેર થશે, એન્ડ દેન આફ્ટર ગીવ ધ હેડિંગ વર્કિંગ નોટ્સ. So here with this we are done with the question number 2. In our next session of today we will calculate the another question. Thank you very much and have a good day.